بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاتم طائی کو کون نہیں جانتا؟ اس کی سخاوت کے قصے زبان زد خاص و عام ہیں۔ اس کا تعلق قبیلہ طے سے تھا۔ مدینہ منورہ سے 400-450 کلومیٹر شمال مشرقی جانب موجودہ شہر حائل کے قریب اس قبیلہ کا مسکن تھا۔ اسلام کے خلاف مختلف قبائل سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان کی سرکوبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے چھوٹے بڑے لشکر ارسال کرتے رہتے۔ قبیلہ بنی طے کی طرف حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا گیا، کیونکہ ان کی طرف سے کسی وقت بھی حملے کا خطرہ تھا۔ حاتم طائی خود تو فوت ہو چکا تھا اور اب قبیلہ طے کا سردار اس کا بیٹا عدی تھا، جو اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ مسلمانوں کا لشکر جب اچانک ان کی بستی پر حملہ آور ہوا تو عدی گھبرا گیا اور شام کی طرف بھاگ گیا۔ بھاگتے وقت اس نے اپنی بہن صفانہ کو بھی ساتھ نہیں لیا، بلکہ اسے چھوڑ کر ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر اسلامی لشکر نے قبیلہ بنی طے کے مردوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا، جانوروں کو ہانکا اور مدینہ منورہ لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے قیدیوں کو اسلامی حکومت کے دارالخلافہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کے قریب اتارا۔ ان قیدیوں میں نامور سخی اور ہر دل عزیز حاتم طائی کی صاحبزادی صفانہ بھی شامل تھی۔ صفانہ بنت حاتم طائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئی، براہ کرم آپ اپنے چچا زاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری رہائی کے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت علی نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کی سفارش نہیں کرتے، البتہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلیں گے تو قیدیوں کا معائنہ فرمائیں گے۔ اس وقت تم خود ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی گزارش پیش کرنا اور اپنے باپ حاتم طائی کا بھی تذکرہ کرنا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی تکریم کرنے والے، خیر خواہی اور بھلائی کرنے والے اور تمام لوگوں سے زیادہ حلیم و بردباد ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عصر کے لیے نکلے تو قیدیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی وقت صفانہ کھڑی ہو کر عرض گزار ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فوت ہو چکا ہے اور اس کے بعد میرا بھائی بھاگ گیا ہے، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے رہا فرما دیں، مجھے قیدیوں میں رکھ کر میرے دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا والد اپنی قوم کا سردار تھا، وہ قیدیوں کو آزاد کرتا، ظالموں کو قتل کرتا اور پڑوسیوں کی خیر خواہی اور حفاظت کرتا تھا، بہادروں کی قدر کرتا اور ان کی حمایت کرتا تھا، پریشان حال لوگوں کے کام آتا، لوگوں کی مہمان نوازی کرتا، امن اور چین کا علم بردار تھا، محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتا اور مصائب کے مارے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے پاس جب بھی کوئی شخص آیا تو اس نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سنی تو ارشاد فرمایا، او خاتون، تم نے اپنے والد کی جو صفات بیان کی ہیں یہ مومنوں کی ہیں۔ اگر تمہارا والد مسلمان ہو کر فوت ہوتا ہم اس کے لیے دعائے رحمت کرتے۔ پھر حکم دیا صفانہ کو چھوڑ دو۔ اس لڑکی کا والد اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ پھر صحابہ کرام کو مکارم اخلاق کا درس دیا کہ اگر کسی قوم کا معزز ذلیل ہو جائے
मालदार मुहताज हो जाए या आलिम जाहिलों में जाया हो जाए तो उन पर रहम किया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफाना पर एहसान किया और उसे रिहा करने का हुक्म दिया तो उसने तशकर आमेज अंदाज में इस्तदआ की, मैं दुआ मांगने की इजाजत चाहती हूँ। आपने उसे इजाजत दे दी और साथ ही सहाबा कराम से कहा कि जरा गौर से सुनो कि ये औरत क्या दुआ मांगती है। अब उस औरत ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको कभी कोई मुश्किल पेश ना आए, और अगर किसी कौम से नेमत छिन जाए तो आपके लौटाने का सबब बने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाना को ना सिर्फ रिहा कर दिया बल्कि उसे कपड़ों के जोड़े भी दिए, सवार मुहैया की और ज़ादे राह से नवाजा। वो रिहा होकर सीधी अपने भाई अदी के पास पहुंची जो भागकर शाम चला गया था। सफाना उसके पास पहुंचकर उसे लान तान करने और कहने लगी, रिश्तों को तोड़ने वाले जालिम अपने बीवी बच्चों को तो अपने साथ सवार कर लिया और भाग खड़ा हुआ, और अपने बाप की बेटी को छोड़ दिया जो तेरी इज्जत थी। अदी ने कहा, बहन मैंने वाकई गलती की है, तू मेरी सरजनिश ना कर और मेरे बारे में खैर ही कह। फिर अदी ने अपनी बहन से जो अक्लमंदी और होशियारी में मारूफ थी पूछा, उस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तुमने कौन सी खूबियां देखी हैं? सफाना ने कहा, मेरा मशवरा है कि जिस शख्स के पास से मैं अभी होकर आ रही हूं तुम फौरन उससे मुलाकात करो। वो बड़ा अजीम रहनुमा है और वो वक्त आने वाला है जब वो बड़े बड़े लोगों और कबाइल पर गलबा पा लेगा। मैंने उसके अंदर कुछ ऐसी सिफात देखी हैं जो आम हुक्मरानों में नहीं पाई जाती। वो फुकरा से मोहब्बत करता है, कैदियों को आजाद करता है, छोटों पर रहम करता है और बड़ों की कदर पहचानता है। मैंने उससे बड़ा सखी और करीम कोई नहीं देखा। सुनो, अगर वो नबी हैं जिसके वो दावेदार हैं तो उनकी नबूवत को मानने में सबकत करना ही बेहतर है, और अगर वो महज हुक्मरान हैं तो भी वो ऐसे हैं जिनकी बादशाही में कोई मुअज्जज शख्स रुसवा और जलील नहीं होता। फिर सफाना ने अपने साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैया और इखलाके करीमाना का तज़किरा किया कि किस तरह उसे इज्जत व एहतराम के साथ सवारी देकर अपने आदमियों की हिफाजत में वापस भेजा है। तो अदी के दिल से तमाम वसवसे और खदशात दूर हो गए। चुनाचे अदी वहां से सीधा मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ। उसके जहन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई सवालात थे। मस्जिद नबवी में आया तो देखा आपकी मस्जिद कच्ची ईंटों से बनी हुई है और आप अपने सहाबा कराम के दरमियान बिल्कुल आम आदमी की तरह बैठे हैं। हालांकि वो सोच रहा था कि न जाने उन्होंने कितनी ज्यादा दौलत इकट्ठी कर रखी होगी और घर कितना खूबसूरत बनाया होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी का मस्जिद में ही इस्तकबाल किया। थोड़ी देर गुफ्तगू के बाद अदी के कंधे पर अपना मुबारक हाथ रखा और कहा, अदी चलो बाकी गुफ्तगू घर चल के करते हैं। अदी कहता है, घर में दाखिल हुए तो मैं हैरान हो गया कि घर भी बिल्कुल सादा था। फर्श पर चटाई तक मौजूद न थी, फर्श भी कच्चा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से चादर मुबारक को उतारा और उसे जमीन पर बिछा दिया। मेरे दिल में ख्याल आया कि अब खुद तो चादर के ऊपर बैठेंगे और मुझे कच्चे फर्श पर बिठाएंगे, मगर ये क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे चादर के ऊपर बैठने का हुक्म दिया, और जो इरशाद फरमाया उसका मफहूम ये था, तुम एक सखी बाप के बेटे हो और सखी के घर में आए हो,
तुम बड़े बाप के बेटे हो, चादर पर बैठो। मेरा क्या है, मैं फर्श पर बैठ जाता हूं। अदी खामोश देखता रहा। आपके इखलाक करीमाना का असर अदी के दिल की गहराइयों तक पहुंच चुका था। सफाना ने जो बातें और सिफात बयान की थी, सब की सब दुरुस्त थी। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अदी तुम कुछ सवालात करना चाहते थे, वो क्या थे? अर्ज किया, अब सारे सवालात खत्म हो चुके हैं। आपसे एक ही गुजारिश है कि मुझे भी कलमा पढ़ाएं और अपने जानिसारों में शामिल कर लें। और चंद लम्हों के बाद अदी मुसलमान हो चुका था। तारीख हमें बताती है कि उनकी हमशीरा सफाना ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था।